Good morning students. Now we are going to see our next exercise 2.3. So fill in the blanks. So first sum, the three dimension of a cuboid are so length, breadth and height. ஓகேங்களா 3 dimension கிட்ட உங்களுக்கு வந்துட்டு length, breadth and height இருக்கும். ஓகேங்களா next second part, the meeting point of more than two edges on a polygon is called as vertex. ஓகேங்களா next third sum, a cube has 6 faces. ஓகேங்களா ஸோ ஒரு cuboid இதுக்கு எல்லாமே faces கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 6 faces தான் இருக்கும். ஓகேங்களா next fourth sum, the cross section of a solid cylinder is circle. next fifth sum, of a net of a 3D shape has 6 plane squares, then it is called cube. Next, match the following. First one, cuboid. Second one, cylinder. Third one, square pyramid. Fourth one, triangular prism. Next, we are going to the third sum. Which 3D shapes do the following nets represent? Draw them. Okay, so first one, look at the pictures. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த மாதிரி ட்ராயிங் கொடுத்துறாங்க. இது எதோட 3D ஷேப்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா சொல்யூஷன், த நெட் ரெப்ரசன்ட் கியூப். ஓகேங்களா த நெட் ரெப்ரசன்ட் கியூப் பிகாஸ் இட் ஹஸ் 6 ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா 1 2 3 4 5 6 ஸ்கொயர்ஸ் வந்துருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்துட்டு கியூப் கேட்டிங்கன்னா 6 ஃபேஸஸ் இருக்கும். ஈவனாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஈவன் 6 ஃபேஸ் வந்துட்டு கியூப். ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு second pictures solution, the net represent cuboid. ஓகேங்களா rectangular ஷேப்பில் 6 faces இருக்கும். அது வந்துட்டு cuboid. ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு பென்சில் வச்சு ஷார்ப்பாக ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு நீட்டாக ட்ரா பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம். ஸோ சொல்யூஷன், த நெட் ரெப்ரசன்ட் ட்ரையாங்குலர் ப்ரைசம். ஓகேங்களா triangular prism. Next fourth sum. So solution, the net represent square pyramid. ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்கொயர் பிரமிட். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பார்ட், the net represent cylinder. ஓகேங்களா next we are going to the fifth sum. So verify equal formula for the table given below. ஸோ ஈக்குவலர் ஃபார்முலா சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ. ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வந்து ஈவனாக வந்து அது வந்து ஈக்குவலர் ஃபார்முலா, இல்லைன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் ஈக்குவலர் வேல்யூ. ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. 1 2 3 4 5 சம்ஸ் இருக்குது. ஃபேஸஸ், எஃப் மீன்ஸ் ஃபேஸஸ். ஸோ ஃபார்முலாவில் எஃப் இருக்கிறதுனால எஃப் மீன்ஸ் ஃபேஸஸ். Next V means vertices. V means vertices. Next E means edges. E means edges. ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபேஸஸ் வந்து 4 ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் 4 வெர்டிசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு எட்ஜஸ் 6 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we are substituting the formula. Solution, equal formula is given by F plus V minus E equal to 2. Formula, mind it, F plus V minus E equal to 2. Okay, so here F equal to 4, V equal to 4 and then E equal to 6. So we are substituting the F, V and E value for the formula. So 4 F value 4 plus V value 4, next minus E value 6 equal to 2. So 4 plus 4 8 minus 6 equal to 2 gives 8 minus 6 2 equal to 2. So equivalence formula is satisfied. So first one வந்துட்டு satisfied ஆகுது. ஓகேங்களா second one, F equal to 10, V equal to 6, then E equal to 12. So formula, equal formula, F
plus v minus e equal to 2, f value 10 plus v value 6 minus e value 12 equal to 2. So 10 plus 6, 16 minus 12 equal to 2. 16 minus 12, 4 is not equal to 2. So left side உள்ள values வந்து 2 வந்தா நம்ம வந்து equal satisfied ஆகும். So 4 வந்ததுனால is not equal to 2. 2க்கு equal இல்லாதனால equalist formula is not satisfied. Okay, next we are going to the third part. F equal to 12, V equal to 20, E equal to 30. F plus V minus E. Okay, so F value 12 plus V value 20 minus E value 30 will give 12 plus 20, 32 minus 30. So will give 32 minus 32 equal to 2 formula நமக்கு equal to 2 வரணும் இல்லையா அந்த formula. So equal formula is not satisfied. Sorry students, 2 equal to 2. So it is satisfied. So equal formula is satisfied. Next we are going to the fourth part. F equal to 20, V equal to 13, A equal to 30. F plus V minus E equal to 2 formula. So F value 20 plus V value 13 minus E value 30. 20 plus 13, 33 minus 30 will gives 33 minus 33 is not equal to 2. 2க்கு equal இல்லதுனால equal formula is not satisfied. Okay, next we are going to the fifth part. F equal to 32, V equal to 60, E equal to 90. F plus V minus E equal to F value 32 plus V value 60 minus E value 90. 32 plus 60, 92 minus 90 will give 92 minus 92 equal to 2. So equal formula is satisfied. Okay students, now we are going to see exercise 2.4. So first sum. 2 gates are fitted at the entrance of a library. ஸோ 2 கேட் வந்துட்டு ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ லிப்ரரிக்கு வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டு ஓப்பன் தி கேட்ஸ் ஈஸிலி. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த கேட் வந்துட்டு ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எ வீல் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அட் 6 feet difference from the wall. ஓகேங்களா. ஸோ சைடில் வால் இருக்குது. அது வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ 6 meters டிஃப்ரெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபீட்டில் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா. டு விச் த கேட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. இஃப் ஒன் ஆஃப் த கேட் இஸ் ஓப்பன்டு டு 90 degree. ஸோ ஒரு கேட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அது என்ன ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 90 degreeல வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 90 degree இது கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். வாலுக்கும் கேட்டுக்கும் 90 degree கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை தி வீல். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. ஸோ பை வேல்யூ 3.14 வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் we are going to the solution. Let A be the position of the wall AC, B the gate in the invite position and AB be the position. So when it is moved 90 degree, now the arc length BC gives the distance moved by the wheel. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் அந்த கேட்டோட லென்த்து 6 feet வந்துட்டு 6 feetல வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கேட்டு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த வால். ஓகேங்களா. ஸோ கேட் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஷேப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது 90 degree வந்துட்டு மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்டு தான் எடுத்து போட்டிருக்காங்க, ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்முலா theta by 360 degree. Theta by 360 degree into 2 pi r. ஸோ ஃபுல் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா 2 pi r.
ஸோ நமக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ இங்கே 90 டிகிரியில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்துட்டு 90 டிகிரியில் வந்து மூவ் ஆகுது சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம தீட்டாவோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ தீட்டா பிளேஸ் வில் கிவ் புட் 90 டிகிரி பை 360 இன்ட்டு ஃபார்முலா 2 இருக்குது இன்ட்டு பை வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பை வேல்யூ 3.14 இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ ரேடியஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு நமக்கு என்னவாகும், ஃபுல் சர்க்கிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டயாமீட்டராக கிடைக்கும். உங்களுக்கு இதோட ஆஃப் தான் 6 ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அது வந்துட்டு ஆர் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்ட்டு 6 ஃபீட். ஓகேங்களா, ஸோ 0 கேன்சல். ஓகேங்களா, ஸோ 3 டேபிளால் கட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி 6 1s are 6, 6 6 are 30, 6 6 are 36. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்துட்டு 6 இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So 3 into 3.14 feet. So multiplication பண்ணி உங்களுக்கு 9.42 feet. ஓகேங்களா, so distance moved by the wheel equal to 9.42 feet. Next we are going to the second sum. With this usual speed, if a person covers a circular track of radius 150 meters in 9 minutes. So find the distance that we covers in 3 minutes. So pi value 3.14. Okay, now we are going to the solution. So radius of the circular track equal to 150 meters. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஏ 9 மினிட்ஸில் வந்துட்டு பெர்மீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு பெர்மீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்முலா 2 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் யூனிட்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் 9 மினிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா 2 இருக்குது. பையோட வேல்யூ 3.14 கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ ஸோ 150 மீட்டர்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் 1 மினிட் ஈக்குவல் டு ஸோ 9 மினிட்டுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. ஸோ 1 மினிட் கேட்குறப்ப நமக்கு வந்து டிவிஷனாக மாறிடும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ 2 இன்ட்டு 3.14 இன்ட்டு 150 பை 9. டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் 3 மினிட்ஸ் 1 மினிட்டுக்கு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிக்கோ. அப்போ 3 மினிட்ஸ் மீன்ஸ் மல்டிபிகேஷன். ஓகேங்களா, ஸோ மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 3s are 15 0. ஓகேங்களா, ஸோ 2 இன்ட்டு 3.14 இன்ட்டு 50. ஸோ மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறப்போ 314 மீட்டர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பி கவர்ஸ் இன் 3 மினிட்ஸ் ஈக்குவல் டு 314 மீட்டர். Okay students, now we are going to see third sum. So find the area of the house drawing given in the figures. So ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு ஹவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட drawing வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதோட டோட்டல் ஏரியா கேட்குறாங்க. என்னென்ன பிக்சர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, ரெக்டாங்கிள் இருக்குது, அண்ட் தென் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷேப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு parallelogram ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ parallelogram ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள், parallelogram. ஸோ இதோட மொத்த ஏரியாவையும் நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அந்த ஹவுஸோட ஃபுல் ஏரியா வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, ஏரியா ஆஃப் த ஹவுஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் சைடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து 6 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வித் லென்த் ஈக்குவல் டு 8 மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிரெத்து 6 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் with B equal to 6 cm and H equal to 4 cm plus area of your parallelogram with B equal to 8 cm, H equal to 4 cm. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபார்முலா side into side area of square formula A square. ஸோ ஒன் சைடு கொடுத்துட்டாங்க, அது வந்து A square means side into side plus area of the rectangle formula L into B plus area of the triangle formula half into BH plus area of the parallelogram BH formula. ஓகேங்களா, so we are substituting in the value. So 6 into 6 plus length value 8 plus B value 6
plus of into b value 6 into h value 4 plus b value 8 into இங்கே சிம்பிள் கொடுக்காதனால நம்ம multiplication plus சரி into h value 4 centimeter square. ஓகேங்களா. ஸோ 6 6 are 36 plus 8 6 are 48 plus so 2 1s are 2 3 2s are 6 3 into 4 12 plus 8 4s are 32 centimeter square. So total add பண்ணுறப்போ 128 centimeter square. So required area equal to 128 centimeter square. ஓகேங்களா. Okay students, now we are going to the fourth sum. Draw the top, front and side a view of the following solid shapes. T means top, side means S, F means front. ஓகேங்களா. 2 sums கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதோட ஷேப்ஸ் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டாப் வியூஸ் வந்து 3 கிடைக்கும். ஓகேங்களா. டாப் வியூ 3, ஃப்ரண்ட் வியூஸ் ஓகேங்களா. ஸோ 1 2 3 4 5 6 சரி 5. நெக்ஸ்ட்டு சைட் வியூஸ் வந்து 3 கிடைக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு லுக் அட் த செகண்ட் பிக்சர்ஸ், டாப் சைட் ஃப்ரண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷன் டாப் வியூஸ் 2, ஃப்ரண்ட் வியூஸ் 1 2, ஸோ சைடில் 1 வரும். நெக்ஸ்ட்டு சைட் வியூஸ் கேட்டிங்கன்னா 3 வரும். ஓகேங்களா. Okay, now we are going to the fifth sum. Guna has fixed a single door of with 3 feet in his room, whereas Northern has fixed a double door, each of with 1.5 feet in his room. So from the closed position, if each of the single and double doors can open up to 120 degree. So whose doors take a minimum area. Now we are going to the solution. Width of the door that Guna fixed equal to 3 feet. When the door is open, the radius of the sector means இதுதான் வந்துட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ டிகிரி இருக்குல்லையே அதுதான் வந்து செக்டார் ஈக்குவல் டு 3 feet. So angle covered equal to 120 degree. So area required to open the door. So 100 நமக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் 120 by 360 into pi r square formula. So 120 by 360 into pi into r square means r value 3 into squares means 3. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ 0 cancel, 3 1s are 3. சாரி 12 டேபிளில் கட் பண்ணிக்கோங்க. 12 1s are 12, 3 12s are 36, 3 cancel. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ pi into 3 3 pi feet square. நெக்ஸ்ட்டு நார்தனோட டோர். ஓகேங்களா. ஸோ B width of the double door that northern fixed equal to 1.5 feet. Angle described to open 100 same degreeல open பண்ணுறாங்க. Area of required to open 2 into area of the sectors 2 into ஏன்னா அது சிங்கிள் டோர் இது டபுள் டோர். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 2 ஆல் மல்டிப்ளை 2 into 120 by 360 into pi into r square means. ஸோ இது என்னென்னா மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது, ஃப்ராக்ஷன் டைப்பு கொண்டு வந்துடுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ 1 into 1 by 1 in 2 1s are 2, 2 plus 1 3 by 2. ஸோ ஆரோட வேல்யூ 3 by 2னா r square means 3 by 2 into 3 by 2 feet square. ஓகேங்களா. ஸோ 0 cancel, 12 1s are 12, 3 12s are 36. ஓகேங்களா. ஸோ 2 cancel, 3 cancel. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 3 into pi 3 pi by 2 feet square. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இதை வந்துட்டு டினாமினேட்டர் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறப்போ 1/2ன்னு வெளியில் எடுத்துக்கலாம் into 3 pi feet square. The double door requires the minima area. ஓகேங்களா. Next we are going to the sixth sum. In a rectangular field which measures 15 meters and 8 meters, curve are tied with a rope of length 3 meters of 4 corners of a field and also at the center. So find the area of the field where no cows can graze. So pi equal to 3.14. So solution, area of the field where
none of the cow can graze equal to. So area of the rectangle. So area of the four coordinate. So ஒரு rectangular shapeல வந்துட்டு சென்டரா வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, கயிறு கட்டுவாங்க, மாட்டுக்கு வந்துட்டு கயிறு கட்டுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கு, 4 கார்னரில் வந்து விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் வந்துட்டு ஸோ அந்த கிரேஸ் வந்து புல்லை வந்து மேய்ஞ்சிருக்கு மாடு. ஓகேங்களா. ஸோ அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 4 கோஆர்டினேட் சர்க்கிள்ஸ். ஸோ இதை கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இது வந்து கிரேஸ் வந்துட்டு மேய்ஞ்சிருக்கு மாடு, இந்த ஸ்பேஸ்லாம் மேயல. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் த 4 கோஆர்டினேட் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து 4 கோஆர்டினேட் ப்ளஸ் சர்க்கிள் ஷேப்பை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் உள்ளது வந்துட்டு எவ்வளோ மேய்ஞ்சிருக்கு, அந்த மாடு எவ்வளோ கிரேஸ் வந்து சாப்பிட்ருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா L/B ஃபார்முலா. ஸோ L மீன்ஸ் length 15 into B means breadth 8 meter square, that's equal to 15 into 8 120 meter square. Next area of the 4 coordinate circle equal to, so 4 quadrant circle of the formula 1/4 pi r square. So 4 irudhanaala 4 into irudhanaala 4 cancelled pi r square units. ஓகேங்களா. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு 3 மீட்டர். ஸோ ஏரியா ஆஃப் த 4 கோஆர்டினேட் சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு, ஸோ 4 into 1/4 into பை 3, பையோட வேல்யூ 3.14 into ஆர் வேல்யூ 3 மீட்டர்ஸ்னால 3 into 3. ஓகேங்களா. that's equal to 28.26 meters square. Next area of the circle of the middle equal to pi r square units. So pi value 3.14 into r value 3 into 3 r square means 3 into 3 meter square. Okay, so multiplication 28.26 meters square. So area of the none of the cows can graze. So 120 minus 28.26 minus 28.26 meters square. ஓகேங்களா. ஸோ 120, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால 28 56 26 + 26 வந்துட்டு 52 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா. ஸோ சப்ட்ராக்ஷன் 63.48 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா. Okay, now we are going to the 7th sum. 3 identical coins, each of the diameter 6 cm are placed as shown. So find the area of the shaded region between the coins. So pi equal to 3.14. So root 3 value 1.732. ஏன்னா இந்த வேல்யூ வரும்ன்றதுக்காக வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ லுக் அட் த பிக்சர்ஸ். So solution, given diameter of the coins equal to 6 centimeter. So radius of the coins equal to diameter வந்துட்டு 2ஆல் டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ரேடியஸ் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா. ஸோ டயாமீட்டரை 2ஆல் டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ரேடியஸ் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 6/2 தட்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜியன் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த என்கொயின்ட்லேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் minus area of 3 sectors of angle 60 degree. ஓகேங்களா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த quadrilateral triangle formula, √3/4 a square units equal to √3 ஃபார்முலாவில் இருக்குது. √3/4 into a square means நம்ம 6 கண்டுபிடிச்சிக்கோம். 6 into 6 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேங்களா. ஸோ √3யோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 1.732. ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ √3யோட வேல்யூ கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க 1.732/4 into 6 into 6 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்போ 15.588 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் 3 sectors equal to 3 into pi/360 degree into pi r square units. So 3 into 60/360. 60 டிகிரியில் இருக்கிறது 60/360 into pi value 3.14 into r square means ஆரோட வேல்யூ நமக்கு 3 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு 3 into 3. ஓகேங்களா. 0 0 கேன்சல், 6 1s are 6, 6 6 are 36. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்துட்டு 3 1s are 3, 2 3s are, so
So simplification 1.458 centimeters square. ஓகேங்களா. So area of the shaded region 15.588 minus 14.13 centimeters square. So answer subtraction பண்ணா 1.458 centimeters square. So required area 1.458 centimeters square approximately. So students 8th sum உங்களுக்கு வந்துட்டு homework கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா. So using Euclid formula, so find the unknown values. உங்களுக்கு வந்துட்டு Euclid formula தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு f plus v minus e. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீங்கள் தெரியாத வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கொஸ்டின்ஸ் மார்க் இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபோட வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கல, அப்போ எஃப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் வியோட வேல்யூ 6 மைனஸ் இயோட வேல்யூ 14 ஈக்குவல் டு 2 ஃபார்முலா. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவல் ஃபார்முலா. இப்போ எஃபோட வேல்யூ நமக்கு தெரியறதுனா அப்படியே வச்சுக்கோங்க. 6 மைனஸ் 14 எவ்வளோ வரும்னு பார்த்துக்கோங்க. 8 கிடைக்கும். மைனஸ் 8 ஈக்குவல் டு 2. ஸோ எஃபோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை 2. ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போகிறப்போ ப்ளஸ் 2ஆக மாறும். ப்ளஸ் 8 சாரி, இந்த பக்கம் மைனஸ் 8 ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போகிறப்போ ப்ளஸ் 8ஆக மாறும். ஸோ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்ற வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். அதுதான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். எஃப் ஈக்குவல் டு 10. அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிங்க, தென் எட்ஜஸ் கண்டுபிடிங்க. ஓகேங்களா. ஸோ பார்ட் 2ம் 3ம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹோம்வொர்க்.